Good evening, students. In the last lecture, we discussed about first 6 programs, that was first 10 natural numbers, then display numbers between 1 to 100, then display numbers between 1 to accepted number, then display all even numbers between first that is 10 natural numbers, again odd numbers, even numbers, as well as we have gone through the concept of display sum of first 10 natural numbers, sum of. Okay, so now let's move further the concept of event driven program to display table of 8. Here the value is given that you want to display the table of 8. Okay, let's start with the demonstration part. So first of all, as I told you that event driven program first tag is percentage doc type small html, then HTML tag, then you can go for head tag. Inside the head tag you can assign the title. I can go for event driven program to display table of, I can say that 8, because that number is given to you. Title close करेल आपण इथं, and then I will go for slash head. After that I should start the concept of body section, and inside the body section I should start the concept of form tag. Its method is equal to, I can go for post, and its name you should assign as ft. Okay, नाव काहीही द्यावं तुम्ही तिथं, नावाचं काही एवढं इम्पॉर्टन्स नाही आहे, but name should be there. Then I should go for input type is equal to, I should take one button because it is event driven program, and I should display text on it, that what text you want to display. I will go for click here to, I can go for displ display a display table. Okay, this text I want to display on a button element, and then when I'm going to click on that, this is event handler, I want to call one function referred as a tab. Okay, for table I had chosen tab. Okay, so this name should not be a keyword, according to your choice you can go for the same. हा स्लॅश फॉर्म केला, स्लॅश बॉडी मी करतो इथं. त्यानंतर आय शुड स्टार्ट द कन्सेप्ट ऑफ स्क्रिप्ट. टाइप इज इक्वल टू, यू कॅन गो फॉर टेक्स्ट ऑब्लिक JavaScript. Okay, then you should start with the concept of a keyword referred as function, and after that function you should mention the function name that you are interested in the form. इथं जे तुम्ही नाव दिलं असेल टॅब, तेच नाव तुम्ही इथे घेणार आहात. ओके, now I want to declare one variable that I want to go for I, because I know that to calculate the table, that number should be multiplied from 1 to 10. So here I'll go for the loop should be I'm going to assign i's value as a 1, then i's value should be less than equal to 10, and then I plus plus, because I want a a loop in which I want to take variables value from 1 to 10. Now here simply I will go for document document dot its function, that is method write ln in open bracket. I will go for, just simply see this, I want the multiplication. Now I want to multiply this 8 by 1. 8 1s are 8, then again 8 2s are 16, 8 3s are 24, like this. 8 10s are 8 10s are 80. That means here 8 is constant, and I want to multiply that 8 by value of I, which is going to be start from 1 and ends at 10. Okay, and then after that I want to go for inserting, because I want to display that table line by line. Now this is my code. I had finished this code over here. Again close the bracket, and then I will go for slash script and then slash html. Okay, see this script and html. So this is my code. Okay, see this, I can take like this, so that you will take a screenshot. Now just save the code what I had taken over here. So I will go for table tab dot html. So I have saved that inside the JavaScript. So click on save button. Now try to open the code. Okay, that means open your folder where you have saved your code, and inside that code tab, yes it is here, tab, double click on that. So it will display simply the table of, I can say that 8. Okay, when you click on the button element referred as, I can say that click here to display table. Okay,
just wait, it will take two I can say that time to open. This page is going to load on that concept. Here you got this, I can say that, just wait, I am going to increase. You got one button referred as a click here to display table, and on that you are supposed to click to get the table of 8. Now just I am clicking over here. So when I click on that, I got the table line by line. Means प्लस बी आर इफेक्ट काय येतो तर एक स्टेटमेंट 8 1 जा 8 झाल्यानंतर बी आर पडेल, मग 8 2 जा 16, परत 8 3 जा 24 अँड सो ऑन 8 10 जा 80. वेन आयज व्हॅल्यू विल बिकम ॲज 11, ज्यावेळी ह्या आयची व्हॅल्यू 11 होईल त्यावेळी तो लूपच्या बाहेर पडेल. लूपच्या बाहेर म्हणजे फॉर लूपच्या बाहेर काय डायरेक्ट फंक्शन क्लोज आहे. सो दिस इज द code to write the or to display the table of 8. So if you want to change any number, if you, that code, suppose 7 is there, so you just write the 7 over here, just click on file save and just refresh the code, so that you will get, when you click on that button element, you will get 7 table. So simply you are supposed to change the value. Okay, त्यामुळे 8 व्हॅल्यू असो 6 असो जी काही व्हॅल्यू दिली असेल ती व्हॅल्यू तर तुम्ही टाकू शकता जर दिलेली असेल तर. ओके, नाव सी दिस, आय एम गोइंग टू कॉपी कंट्रोल सी. ओके, now see the second code, that is event driven program to display table of accepted number. Now this word is accepted, so you should you should take accepted means what, table of, I can so that ACCEPTED accepted number. Okay, NUMBR accepted number. Now here what change you will do over here, in place of this 7 I want to go for, means that number is accepted by user, so you will take one more variable n, and that n should contain n is equal to what, accepted word आला की तुम्हाला मी सांगितले काय घ्यायचं, prompt घ्यायचं. prompt in open bracket enter the number. Now here which numbers table you want, accepted number table. So here when you are, means in the previous code you have written 8 to get the table of 8. Now again you are may change it as the 7. So you, if you want to carry out the 7 table itself, what, calculate the table of 7. Now here whose table you want to calculate, so accepted. So accept number in which variable n. So you can write just n over here. Simply this is the change only. So I will go for tab 1 tab1.html. Okay, then you click on OK button to go for the same itself. Now here see this, just save this code and refresh. Okay, I am going to close this, run tab 1. Okay, I click on the tab 1, you will get again one button element, and in that button element you are supposed to go for the same. Just click on the button to get the dialog box, just enter value, whose value means whose table you want to display. Click on OK. So this will be the table of 15. Again refresh it, again click on that, again enter 12, again click on OK to get the table of 12. In this way you can just calculate any numbers table. Okay, and you can display any tables number over here. So by using this particular code. So what I had changed means, what is the change that I have made over here. So I had add only the variable that is n and whose value is going to be accepted during runtime. So prompt accepted वर आला की prompt function येणार हे लक्षात घ्यायचं. ओके, बाकी सगळं लॉजिक तेच आहे, बाकी लॉजिक काय बदललं नाही आहे. तुम्ही काय केलं, तुम्ही लूपमध्ये जसं आयची व्हॅल्यू वाढत जाईल तसं तुम्ही आयच्या व्हॅल्यूला एननी काय केले, मल्टिप्लाय केले. म्हणजे 8 1 जा 8 2 जा 8 कॉन्स्टंट आहे, 12 1 जा 12 2 जा कॉन्स्टंट 12 आहे, 15 1 जा 15 2 जा 15 10 जा 15 कॉन्स्टंट आहे. सो दॅट नंबर इज n. Okay, this is all about the concept of, I can say that, table of accepted number as well as table of given number. Right, event driven program to display factorial of accepted number. Now what is the meaning of factorial? You know that 4 factorial असेल तर काय असतं रे, 4 into 3 into 2 into काय असतं 1 असतं. आपण कुठं पण देतो तर बेसिकली त्या नंबरपासून 4 फॅक्टोरियल जर असं सांगितलं असेल, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ 4 फॅक्टोरियल. सो कॅल्क्युलेशन कसं करता तुम्ही, आयदर तुम्ही 4 कडून 1 कडे जाता किंवा 1 पासून 4 कडे येता आणि त्याचं मल्टिप्लिकेशन घेता. म्हणजे 4 3 2 1. म्हणजे ते एक नक्की आहे की दिलेला जो नंबर आहे ॲक्सेप्टेड नंबरपासून मला कुठं पण द्यायचं आहे, 4 पण द्यायचं आहे. म्हणजे माझी इनिशियल व्हॅल्यू फॉर लूपची कशी असणार आहे. सो आय शुड स्टार्ट विथ दॅट ॲक्सेप्टेड नंबर अँड दॅट नंबर शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1. ओके, आणि मग त्याचं काय करणार आहे मी, मल्टिप्लिकेशन घेणार आहे. तर हा कोड कसा लिहिता येईल लॉजिकली बघा. सो जस्ट आय विल टेक वन मोर
code for the same event program to display factorial of accepted number. Okay, what is that? FACT factorial of accepted number. ओके, आता याच्यामध्ये बाकी काही मी चेंज करत नाही, हा तुम्ही समजून घ्या सगळ्यात. तुम्हाला जे काही टॅब म्हणजे इथं मी समजा फॅक्टचं FACT केलं, हां, यू कॅन गो फॉर दॅट फॅक्ट. So here you can go for that changing the name of the I can say that function fast. Okay, here I want to take one variable, so I will go for just comma n. Okay, and I want to take one more variable f is equal to 1. Okay, and then I'm going to accept the value of n by through user itself, that is prompt prompt function. Here I will go for n is equal to prompt. I can go for enter the number. Okay, that's it. Now here inside the for loop I want to start with accepted number. कारण मी तुम्हाला सांगितलं 4चं फॅक्टर काढायचं असेल तर 4 पासून चालू करता तुम्ही 1 कडे येता, किंवा 1 कडून कुठे पण जाणार तुम्ही त्या ॲक्सेप्टेड नंबर पण जाणार. त्यामुळे इथं तुम्ही i इक्वल टू 1 जरी तसं ठेवलं तरी चालेल. i लेस दॅन इक्वल टू काय असणार आहे? n असणार आहे. आणि इथं मात्र काय असेल? i प्लस प्लस. म्हणजे काय करताय तुम्ही थोडक्यात 1 पासून त्या नंबरपर्यंत, कारण फॅक्टोरियलमध्ये आपण तेच करतो, त्या नंबरपर्यंत जातो आपण 1 पासून. आणि मग मी काय करतो इथं, हे मला इथं डिस्प्ले करायचं नाही आहे. ओके, हिअर आय विल गो फॉर f इज इक्वल टू f into काय? व्हॅल्यू ऑफ i. बिकॉज इफ ॲक्सेप्टेड, जर 4चं फॅक्टोरियल असेल तर 4 नंबर शुड बी ॲक्सेप्टेड अँड दॅट शुड बी असाइन टू द व्हेरिएबल n. मग इथं i इज इक्वल टू 1 टू i इज लेस दॅन कुठे जाणार आहे? 4 पण जाणार. म्हणजे i ची व्हॅल्यू पहिला 1 होईल, 1 लेस दॅन 4 आहे का आहे, 2 होईल, 2 लेस दॅन 4 आहे का आहे, 3 होईल, 3 लेस दॅन 4 आहे का आहे, 4 होईल, 4 लेस दॅन इक्वल टू 4 आहे का, तर इक्वल टू सॅटिस्फाय होतं. आणि ज्यावेळी इथं 5 किंमत होईल आयची, त्यावेळी लूप काय होईल? टर्मिनेट होईल. म्हणजे इनसाइड द लूप आय विल गेट द व्हॅल्यू ऑफ आय फ्रॉम 1 to 4 अँड दॅट व्हॅल्यूज आय एम गोइंग टू मल्टिप्लाय विथ द प्रिवियस वन. एफ इज इक्वल टू एफ एन टू आय. जसं मी सम इज इक्वल टू सम प्लस आय घेतलं होतं, एस इज इक्वल टू एस प्लस आय पहिल्या कोडमध्ये, सम ऑफ फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर. तसं इथं फक्त काय मल्टिप्लिकेशन आहे म्हणून केलं एफ एन टू आय केलं. फक्त एफची व्हॅल्यू मला 0 ठेवता येणार नाही, कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे 0ने मल्टिप्लाय केलं तर सगळी व्हॅल्यू काय 0 होईल. त्यामुळे मला माहिती आहे की 1 असं एक नंबर आहे ज्यानं जो कोणालाही मल्टिप्लाय केलं तर नंबर बदलत नाही आहे. म्हणजे बघा इथं काय होईल, ज्यावेळी आय सपोज एन व्हॅल्यू इज 4. नाव 4 अप टू 4 यू शुड मीन्स द व्हॅल्यू शुड बी इन्क्रिमेंटेड अप टू 4. आता पहिला आयची किंमत किती आहे? 1. 1 लेस दॅन इक्वल टू 4, कंडिशन ट्रू, आतमध्ये आलो. एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आय. एफची व्हॅल्यू किती आहे रे? वरती 1 आहे. इंटू आयची व्हॅल्यू किती आली? आता 1 आली. 1 इंटू 1 किती आलं? 1 आलं पहिल्या इटरेशनला. म्हणजे ज्यावेळी आयची किंमत 1 होती त्यावेळी फॅक्टोरियल काय आलं? 1 आलं. आता आय प्लस प्लस म्हणजे आयची व्हॅल्यू किती झाली? 2 झाली. मग 2 लेस दॅन आहे का? 4 आहे, आतमध्ये आलो. पुन्हा एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आय. एफची मागाची व्हॅल्यू किती? 1 आणि आता आयची व्हॅल्यू 2, म्हणजे 1 इंटू 2 किती होणार आहे? 2 होईल. ओके, परत आयची व्हॅल्यू किती होणार? 3 होणार. 3 लेस दॅन आहे का? 4 आहे. पुन्हा आतमध्ये आलो. एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आय. मागाशी एफची किंमत किती? 2 आणि आता आलेली आयची किंमत 3. 3 इंटू 2 किती झालं? 3 2 जा 6. ओके, पुन्हा काय होणार आहे? आय प्लस प्लस 4 होईल व्हॅल्यू. 4 आल्यानंतर 4 लेस दॅन इक्वल टू 4 इक्वल टू सॅटिस्फाय होते. पुन्हा आतमध्ये आलो. एफ इक्वल टू एफ इंटू आय. एफची व्हॅल्यू मागाची 6 आणि आता आलेली आयची व्हॅल्यू 4. 6 4चं किती झालं? 24. सो व्हॅल्यू ऑफ 4 फॅक्टर काय असते? 24 असते. बघा आय प्लस प्लस आता आयची व्हॅल्यू किती होणार आहे? 5 होणार आहे. ओके, मग 5 झाल्यानंतर इथं 5 लेस दॅन इक्वल टू 4 कंडिशन काय होत नाही? सॅटिस्फाय होत नाही. कंडिशन फॉल्स होते. मग लूप काय होतं? टर्मिनेट होतं. टर्मिनेट म्हणजे काय? या कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर. मग इथं कर्ली ब्रॅकेटच्या बाहेर माझं काय असणार आहे? आय वॉन्ट टू प्रिंट, दॅट इज डॉक्युमेंट डॉट राईट एलन. मी असं म्हणेन इथं डबल कोट द फॅक्टोरियल ऑफ गिवन फॅक्टोरियल ऑफ ACCEPT ॲक्सेप्टेड नंबर इज काय असेल? प्लस कशामध्ये आलं? फॅक्टोरियल म्हणजे एफमध्ये आलं. सो आय हॅड प्रिंटेड दॅट. ओके, so see this, when I am going to enter 4, what I will get over there. Just click on file and save and just write the FACT name dot html. Okay, fact dot html and just open that and just go for the fact. Double click on fact. You will again get one button. So I had not changed the value of that button. Just click on here. You will get number. You just enter 4 and click on OK. So you will get the factorial of accident number is 24. Again refresh it. Again you will get button. Again click on that. Again you go for 5 factorial. Just click on that. 24 into 5 किती होणार आहे? तर 120 होणार आहे. या प्रकारे तुम्ही काय करता? फॅक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर काढू शकता. ओके, दिस इज द कोड फॉर द सेम. इथं सगळ्यात महत्त्वाचं काय तर यू शुड इनिशियलाइज दॅट एफ इज इक्वल टू 1. यू शुड नॉट टेक एफ इक्वल टू 0. जर घेतलं तर 0च फॅक्टोरियल.
तेव्हा असा नंबर घ्या की ज्यानं मल्टिप्लाय केल्यानंतर बदलणार नाही व्हॅल्यू. सो हिअर एफ इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज केलं मी अँड आय हॅव रिटन द कोड लाईक दिस. ओके, हा झाला माझा कोड कशाचा आहे तर दिस इज द कोड फॉर आय कॅन से दॅट टू कॅल्क्युलेट द फॅक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर. ओके, त्यानंतरचा कोड कुठला आहे बघा, तर इथं इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग. आता इथं थोडं आतापर्यंत आपण काय केलं, फॅक्टोरियल म्हणजे जे काय ऑपरेशन केलं ते सगळं एका नंबर डेटा टाईपवरती केलं. काय केलं बघा पहिलं काय केलं आपण, फर्स्ट 10 नॅचरल नंबर्स घेतले, डिस्प्ले केले, इथं नंबर्स आला. परत डिस्प्ले नंबर्स बिटवीन 1 to 10 इथं पण नंबरचा आला. परत काय केलं आपण, काय केलं 1 ते ॲक्सेप्ट नंबर मला पण इथं पण नंबर्स आला. म्हणजे एवढे जे काही कोण इवन ऑडचा केला किंवा सम काढली किंवा फॅक्टोरियल काढलं किंवा टेबल काढला, या सगळ्या याच्यामध्ये आपण कोणत्या डेटा टाईपवरती काम केलं तर नंबरवरती काम केलं, नंबर डेटा टाईपवरती. आता आपण काय करणार आहोत, स्ट्रिंग डेटा टाईपवरती काम करणार आहोत. स्ट्रिंग डेटा टाईपवरती काम करत असताना पहिला कोड काय दिला, इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग. ओके, लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग. आता मी हे थोडंसं कॉपी करतो, Ctrl+C Ctrl+V. ओके, आता त्याच्यामध्ये मी काय काय चेंज करणार आहे तर इथं मी फक्त या डिस्प्ले टेबलच्या ऐवजी काय करतो, मी डिस्प्ले नावाचं टेक्स्ट घेतो, PLAY डिस्प्ले. मी तर मला लेंथ काढायची आहे त्यामुळे मी काय करतो, SLE करतो, फक्त SLEN करतो, SLEN फंक्शन. ओके, इथं डिस्प्ले प्रोग्राम इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले आय कॅन से दॅट असं म्हणेन मी LENGTH लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड, ऑफ आहेच ॲक्सेप्टेड. इथे नंबरच्या काय करणार मी स्ट्रिंग करणार. ओके, बाकी सगळं सेम ठेवतो मी, काय बदलत नाही. इथं SLEN माझं फंक्शन बदललं मी, SLEN केलं मी, SLEN. आता मला काय घ्यायचं काय तर स्ट्रिंग घ्यायचं, त्यामुळे एनच्या ऐवजी मी काय करतो एस नावाचं व्हॅल्यू घेतो. एन ठेवलं तर काही फरक नाही पडत, फक्त मी थोडंसं त्याच्या अनुषंगाने घेतो आहे. सो हिअर आय वॉन्ट टू गो फॉर लेंथ, सो आय शुड टेक द व्हॅल्यू variable declared as L. So here I accepted, enter the, now here I will write string string. Then what I should do over here to get the length of string, I know that there is a property of string that is L is equal to S dot LENGTH. That is the meaning of, this is the property of string object and that string variable is S. So S means what, accept string, and that string's length should be calculated like this, S dot length. मी तुम्हाला स्ट्रिंग फंक्शन शिकवलं त्यावेळी हे गोष्टी सांगितल्या होत्या. सो हिअर L टेक्स द लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग. नाव हिअर शुड द मॅसेज शुड डिस्प्ले लाईक दिस. सो हिअर आय कॅन गो फॉर द लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग इज, ओके, STRING. ओके, स्ट्रिंग इज काय असणार आहे, कशामध्ये आहे तर Lमध्ये. सो आय रिटर्न L ओव्हर हिअर. ओके, सिम्पल, काय केलं नाही, फक्त मी फंक्शन वापरलं एस डॉट लेंथ, कारण जे रेडीमेड मला माहिती आहे, रेडीमेड आहे ते. सो हिअर आय विल गो फॉर SLEN डॉट HTML. ओके, जस्ट क्लिक ऑन सेव अँड अगेन ओपन द, आय एम गोइंग टू क्लोज दिस, अगेन ओपन द S length. Double click on that, you will get again one button referred as a, I can say that display, and in that display you should click on the display button. So it will ask you to enter the, I can say that string. Now type a string, that is suppose WELCOME, welcome. Now what is the length of this welcome? You know that in the welcome there are 7 letters. So click on OK. So you'll get length of accepted string is 7. Again refresh it, again click on display. Now I'm going to write here, see this, welcome, WELCOME, welcome to KARAD, Karad. Now what in welcome word there are 7 words, 7 letters are there. Into there are 2, 7 plus 2 की झाले 9 झाले, 9 झाले, and 9 plus कराड मधले 5 की झाले 9 5 14. So the length of this should be 14. But when you click on OK, you will get 16 length, 16. Why? Because there are 2 spaces. Welcome नंतर एक space आहे, that is also 1 character, and 2 नंतर एक space आहे, that is also 1 character. तर इथं मला काय येतं बघा, ते दोन्ही कॅरेक्टर काउंट होतील, म्हणजे हे 7 अधिक 2 स्पेसेस 9 अधिक 2 चे 2 11 आणि हे 5 किती 16. क्लिक ऑन दॅट. सो विल गेट लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग इज 7. तुम्हाला क्वेश्चन विचारतील एखाद्या MCQ लेवलला की तुम्हाला एक स्ट्रिंग देतील, म्हणजे समजा INFORMATION इन्फॉर्मेशन स्पेस टेक्नॉलॉजी NOLOGY. If S is equal to information technology, then S dot length should be, S dot length काय असेल ते विचारतील तुम्हाला. सो S dot length काय असणार इथं बघा, इन्फॉर्मेशनमधले किती लेटर्स आहेत बघा तुम्ही, INFO 4, RMAT 4 4 8 आणि हे 3 11, म्हणजे इन्फॉर्मेशनमध्ये 11 आहेत, आणि टेक्नॉलॉजीमध्ये किती आहेत बघा, TH पर्यंतचे 4
हे 4 8 आणि 10 म्हणजे 11 आणि 10 किती झाले 21 झाले आणि मधला हा स्पेस किती आहे तर 22 हवा आहे. तर मग ओकेला क्लिक करून बघा किती येतं. द लेंथ ऑफ ॲक्सेप्ट स्ट्रिंग इज 22. ओके, इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट द लेंथ ऑफ ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग. अशा प्रकारे तुम्हाला कोड लिहावा लागेल. म्हणजे तुम्हाला एक कळत असेल की इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राममध्ये या स्टेटमेंटपासून ते इथंपर्यंतचा जो ब्लॉक आहे त्याच्यामध्ये थोडेफार चेंजेस आहेत. काय चेंजेस आहेत तर तुम्ही इथं एक तर टायटल बदलू शकता, नाव फॉर्मचं बदला, काय डिस्प्ले करायचं आहे त्या बटनावरती ते बदलू शकता आणि एखादं फंक्शनचं नाव बदलू शकता. बाकी सगळं सेमच आहे. तर लॉजिक काय होतं इथलं तुमचं बदलतं आहे प्रत्येक प्रोग्रामला. ओके, ही गोष्ट तुम्हाला कळाली असेल. आणि इव्हन तुम्हाला एखाद्या वेळेला लॉजिक जरी नाही आठवलं तुम्ही एवढा जरी पोर्शन लिहिला समजा कोड एक्झामला तरी तुम्हाला 2 मार्क्स आरामात मिळतील 5 पैकी. ओके, सो नेक्स्ट इज सी दिस इव्हेंट टू डिस्प्ले लेंथ ऑफ वेलकम टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग. आता इथे त्यांनी ऑलरेडी स्ट्रिंग दिलेली आहे. तुम्हाला काय दिलेलं आहे वेलकम टू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट आणि त्याची लेंथ काढायला सांगितली. मग तुम्ही इथं ॲक्सेप्ट करणार का ती नाही. मी हाच कोड काय करतो कॉपी करतो. अगेन आय विल टेक न्यू अँड अगेन आय विल गो फॉर कंट्रोल व्ही. आता इथं मी ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग नाही म्हणणार, इथं मी काय म्हणणार गिवन म्हणणार GIVN कारण मला ऑलरेडी दिलेली स्ट्रिंग. त्यामुळे इथलं हा पार्ट निघून जाईल. ओके, म्हणजे प्रॉम्प्टचा पार्ट निघून जाईल. प्रॉम्प्टच्या ऐवजी माझं काय येणार आहे तिथं तर द स्ट्रिंग विच इज गिवन इन द आय कॅन से दॅट प्रोग्राम. मी कंट्रोल सी क्वेश्चनमध्ये मला ही दिलेली आहे ते इथंच मी करतो पेस्ट करतो आणि हे काय करतो सेमिकोलननी एंड करतो. म्हणजे एस दिलेलं आहे ऑलरेडी. मग आता एल इज इक्वल करणार एस डॉट लेंथ हे टाईप करणार तुम्ही आणि मग डॉक्युमेंट डॉट एंड द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग असं म्हणतो मी. ॲक्सेप्टेड शब्द काढणार GIVN गिवन स्ट्रिंग इज. मग काय असणार ती एलच असणार कारण एलच व्हेरिएबल घेतलं नाही. व्हेरिएबलचं म्हणजे व्हेरिएबल नाही बदललं मी लेंथसाठीचं. ओके, सेव्ह करा. मी समजा SLENG करतो गिवन म्हणतो डॉट HTML अँड आय एम गोइंग टू सेव्ह दिस. अगेन रिफ्रेश द सेम कोड. सॉरी सेम नाही तो नवीन आपण जो केला आहे तो करा रन करा. रन केला मी SLNG. अगेन यू विल गेट दॅट पर्टिक्युलर button, click on that. So when you click on that nothing is what has changed. काय चुकले माझं just wait. S is equal to welcome to string object. On click SLEN. S is equal to welcome to string object. then मी आता पुन्हा एकदा ते लिहितो थोडं WLCOME वेलकम टू STRING स्ट्रिंग OBJECT ऑब्जेक्ट S डॉट लेंथ हे बरोबर आहे सगळं. कुठं एक्स्ट्रा स्पेस सुटला नाही ना माझा. ओके फाईन जस्ट मिनिट आय एम गोइंग टू सेव इट अगेन अँड रिफ्रेश इट. ओके जस्ट क्लिक ऑन डिस्प्ले. नाव ती जी स्ट्रिंग कॉपी पेस्ट केली ती त्यांनी थोडंसं कन्सिडर नाही केली. मी टाईप केली ठीक आहे असो काय अडचण नाही आहे. स्ट्रिंग बदलली का माझी नाही. आता वेलकममध्ये किती आहेत 9 आहेत. 2मध्ये किती आहेत 2 किती झाले सॉरी 7 वेलकममध्ये आहेत. हे 2 9 झाले 2 9 आणि हे 2 स्पेस किती झाले 11. ह्याच्यामध्ये किती आहेत 6 11 आणि 6 किती झाले 17. हा स्पेस 18 आणि हे असणारे परत 6 18 आणि 6 किती झाले 24. आलं का 24 आपला आन्सर. येस द लेंथ ऑफ गिवन स्ट्रिंग इज 24. यू गॉट दॅट मेसेज ऑन द स्क्रीन. ओके पुन्हा जरी रिफ्रेश केलं तर पुन्हा डिस्प्ले क्लिक करा पुन्हा तेच येईल. जोपर्यंत तुम्ही ही व्हॅल्यू बदलत नाही. आता गिवनमध्ये काय याचा अर्थ ती फिक्स व्हॅल्यू झाली. त्याची लेंथ तुम्ही किती वेळा जर रन केली तर तेवढीच येणार आहे जास्त येणार नाही. सो दिस इज द सी दिस व्हॉट आय हॅड डन ओवर हियर जस्ट आय हॅड रिप्लेस द प्रॉम्प्ट फंक्शन अँड रिटर्न द व्हॅल्यू दॅट इज गिवन इन द क्वेश्चन. तेवढंच केलं मी बाकी काही केलं नाही. बाकी ॲज इट इज आहे. आता ते काय सांगितलं बघा इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग इन अप्पर केस. आता तुम्हाला ह्यासाठी माहीत पाहिजे की कोणतं आता हे काय ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग म्हणलं त्यामुळे तुम्हाला हे माहीत पाहिजे की कोणतं फंक्शन अप्पर केसाठी वापरतात. ओके तर त्यासाठी तुम्हाला माहिती आहे तर मी पुन्हा काय करतो हाच कोड कॉपी करतो कंट्रोल सी पुन्हा न्यू करतो कंट्रोल व्ही करतो आणि याच्यामध्ये मी काय करतो गिवनच्या ऐवजी करणार ॲक्सेप्टेड. बघा मी काय फक्त चेंजेस करतो ACCEPTED ॲक्सेप्टेड. याच्यामध्ये काय केलं मी ही एस लेनच्या असून एस लेन ठेवली मी काय फरक नाही पडत त्याचा. ह्या फंक्शनला काही जास्त नावामध्ये काही फरक नाही पडत हेच नाव इथं घ्या फक्त. आता इथे मी एसची व्हॅल्यू ॲक्सेप्ट करणार म्हणजे काय करणार थोडक्यात PROMPT प्रॉम्प्ट इन ओपन ब्रॅकेट मी काय म्हणणार मेसेज एंटर द मला स्ट्रिंग द्यायला सांगितलं त्यांनी मग एंटर द स्ट्रिंग नंबर असेल तर एंटर द नंबर. ओके आता याच्यामध्ये त्यांनी काय सांगितलं की ती तुम्ही काय करा अप्पर केसमध्ये टाका म्हणजे घेताना मी काय म्हणेन एंटर द स्ट्रिंग इन मी सांगताना सांगेन की लोअर केस असं म्हणेन मी. ओके आणि मग काय करणार त्याची मी अप्पर करणार. तर अप्परसाठी मी एक फंक्शन वापरतो यूच्या ऐवजी काय करतो अप्पर स्ट्रिंगसाठी US घेतो आणि इथं मी काय करतो US इज इक्वल टू S डॉट कोणतं फंक्शन आहे
तर TOUPPER यू कॅपिटल अप्पर CASE. एक लक्षात घ्या की जसं फंक्शनचं नाव आहे, मेथडचं नाव आहे, ह्या मेथड्स आहेत, त्यामुळे जसं नाव आहे तसंच तुम्हाला लिहावं लागेल. यू कॅपिटल आहे, C कॅपिटल आहे, S.2 अप्पर केस, अँड दॅट इज नथिंग बट द स्ट्रिंग इन, I can say that the accepted 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 string in, मी काय म्हणेन UPPER अप्पर केस इज काय, तर याच्यामध्ये मी काय करेन US करेन. ओके, बाकी काही नाही. म्हणजे मी फक्त काय केलं, लेनच्या ठिकाणी काय केलं, फक्त अप्पर स्ट्रिंगचा टू अप्पर केस वापरला. सेव्ह करा. मी करतो यू केस .html, यू केसने मी सेव्ह केला आणि तोच मी रन करतो. यू केसचा यू केस इथं आहे, यू केस रन केला. तुम्हाला पुन्हा ते सेम बटन मिळालं. तुम्ही हे बटनचं नाव बदलू शकता, हे डिपेंड्स अपॉन यू. क्लिक ऑन दॅट, अगेन यू गेट दॅट. मी आता कराड स्मॉलमध्ये टाईप करतो, KRAD, कारण म्हणले बघा एंटर द स्ट्रिंग इन लोअर केस. कराड टाकलं आणि ओकेला क्लिक केला. सो आय गॉट कराड इन कॅपिटल. Okay, again refresh it, again type suppose I will go for welcome word, okay, and click on OK. Again you will get the welcome in the capital. So this is the code to display the accepted string in uppercase. Only you are supposed to use this function. बघा कोडमध्ये काहीच नाही आहे, फक्त तुम्हाला ते फंक्शन माहीत असणं गरजेचं आहे की जे ऑपरेशन अप्पर केसमध्ये करतं. असं सेम काय सांगितलं तुम्हाला परत बघा, इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग इन लोअर केस म्हणलं, म्हणजे जसं अप्पर केस तसं लोअर केस. मग याच कोडमध्ये काय चेंज होईल, तर मी हा कोड कॉपी करतो, Ctrl+C, पुन्हा एक नवीन कोड घेतो, नवीन फाईल घेतो, फाईलमध्ये पेस्ट करतो. आता इथं काय म्हणणार, लेंथ नाही म्हटलं ना इथं, इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग इन लोअर केस म्हणतो मी, आपण इन LOWER लोअर. तुम्ही लिहिताना जे काही क्वेश्चनमध्ये दिलं असेल ते तुम्ही इथे लिहू शकता. आता एस लेनच्या ऐवजी मी करतो LSTR करतो मी, लोअर केस. इथं पण एल काय असणार, STR असणार. जे नाव दिलं ते तुम्ही नाव दिला. ओके, हे बाकी सगळं ठेवतो, डिस्प्ले सेम ठेवतो, काय बदलत नाही मी. UHच्या ऐवजी काय करतो, फक्त एल लोअरला LS घेतो. इथं काय करणार मी, एल घेणार. टू अप्पर केसच्या ऐवजी काय, टू LOWER. इथं पण एल कॅपिटल, लोअरचं केसचं C कॅपिटल. इथं फक्त स्ट्रिंग इन काय म्हणणार मी, लोअर केस. बरोबर. UHच्या ठिकाणी काय होणार आहे, माझं व्हेरिएबल काय LS आहे, तर LS करा. म्हणजे जे काही चेंजेस तुम्हाला दिसत आहेत तुम्ही सिम्पलमध्ये ते करू शकता. एल केस असं म्हणतो .html. आता हे तुम्ही सेव्ह करा. अगेन रिफ्रेश दिस कोड, काय करा, एल केसचा कोड रन करा. एल केस केला मी रन. अगेन आय विल गेट द डिस्प्ले. इव्हेंट ड्रिव्हनचा कन्सेप्ट हाच आहे. डिस्प्ले क्लिक करा. इथं लोअर केसची स्ट्रिंग आहे, आता समजा मी टाकलं तिथं म्हणायला पाहिजे होतं की एंटर द स्ट्रिंग इन. ओके, मी काय करतो, इथं एंटर द स्ट्रिंग काय म्हणतो, अप्पर केस, कारण मला लोअर करायचे ना, UPPER अप्पर केस. म्हणजे मला थोडक्यात काय करायचं आहे, टाकतानाच व्हॅल्यू टाकायची आहे अप्पर केसमध्ये. मी तो कोड रिफ्रेश करतो, डिस्प्लेला क्लिक करतो. इथं म्हटलं एंटर द स्ट्रिंग इन अप्पर केस. मी टाईप करताना KRAD कॅपिटल टाईप करतो आणि ओकेला क्लिक करतो. मला स्मॉलमध्ये मिळेल. ओके, मी कॅपिटलमध्ये जरी हाय टाकलं, समजा हाय टाकलं किंवा HEW हॅलो करतो. ओके, अँड क्लिक ऑन ओके. सो विल गेट दॅट हॅलो इन स्मॉल लेटर्स. हे सिम्पल कोड आहेत. याच्यामध्ये तुम्हाला फक्त काय यूज करायचं आहे, तर प्रीडिफाईन फंक्शन जे आहेत, मेथड्स आहेत कुणाच्या स्ट्रिंगच्या, त्या तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे की कोणती स्ट्रिंगचं फंक्शन मेथड कोणत्या पर्पजसाठी वापरलं जातं. आता हा जो थोडासा लॉजिकली पार्ट आहे, हा कोड, हा महत्त्वाचा कोड आहे बघा. इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग. ओके, आता हा कोड मी नंतर घेतो, त्याच्या अगोदर मी हा 15 नंबरचा कोड घेतो. इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5 कॅरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड कॅरेक्टर. बघा काय सांगितलं तुम्हाला, इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले 5 कॅरेक्टर्स फ्रॉम थर्ड कॅरेक्टर. म्हणजे काय करायचं, तुम्हाला एक कोड लिहायचा आहे, ज्या कोडमध्ये मला 5 कॅरेक्टर घ्यायचे आहेत, म्हणजे दाखवायचे आहेत. पण कुठून सुरुवात करायची मला, तर तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून चालू करायचं आणि तिथनं पुढचे 5. तर यासाठी मी तुम्हाला शिकवलेलं आहे. कुठलं फंक्शन आहे, तर सबस्ट्रिंग फंक्शन आहे. म्हणजे तुम्हाला दिलेल्या स्ट्रिंगमधून काय करायचं आहे, 5 कॅरेक्टर घ्यायचे आहेत आणि सुरुवात करून करायचे आहेत तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून. ओके, मग त्यासाठी फंक्शन आपलं ठरलेलं आहे, तर सबस्ट्रिंग नावाचं SUBSTR आहे बघा, तुम्हाला मी शिकवलं होतं सबस्ट्रिंगसाठी. ओके, तर तो कोड इथं त्या फंक्शनचा इथं वापर करायचा आपल्याला. तिथे काय म्हणून इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले काय म्हणू आपण त्याला, असंच फक्त म्हणा, दुसरं असो काय अडचण नाही. इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम फक्त म्हणा, राहून दे टू डिस्प्लेचा विषय. तिथं मी हे फंक्शन काय करतो, काहीतरी आता सांगितलं आपल्याला काय की कॅरेक्टर घ्यायचं ना, सबस्ट्रिंग म्हणतो, तर SUBS करतो मी, SUBS कॅपिटल झालं ते, SUBS करतो मी. आणि इथं पण काय करतो मी, ते फंक्शन बदलतो, SUBS. थोडंसं मी आता ऑन क्लिकच्या ठिकाणी एक थोडंसं चेंज म्हणून मी काय करतो, ऑन माऊस ओव्हर घेतो, OVER.
ओके, चेंज म्हणून घेतो थोडंसं, काय ऑन क्लिक केलं तर काही अडचण नाही आहे. ठीक आहे, तर इथं थोडंसं मी काय करतो, मला स्ट्रिंग घ्यायची आहे आणि ती स्ट्रिंगची काय करायचं, मला स्ट्रिंगमधले थोडक्यात काय करायचं, मला तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून ते 5व्या कॅरेक्टरपर्यंत सबस्ट्रिंग आहे ती काढून मला डिस्प्ले करायची. तर मी एंटर द स्ट्रिंग म्हटलं, इथं अप्पर केस म्हणायची गरज नाही, तुम्ही कशीही टाका स्ट्रिंग. ओके, मग त्यासाठी मी काय करणार आहे, तर बघा मी एस नावाचं व्हेरिएबल घेतलं, एक व्हेरिएबल आहे माझ्याकडं. आता मला करायचं काय, तर सबस्ट्रिंग करायचे, तर मी काय होतो एस बी करतो सबस्ट्रिंग. त्यामुळे मी इथं एस बी असं लिहितो, एस बी एस डॉट. आता मला माहिती आहे फंक्शनचं नाव काय, SUBSTR सबस्ट्रिंग असं आहे, स्ट्रिंग पूर्ण वर्ड नाही, STR आहे. ओके, बघा SUBSTRING जे एक फंक्शन आहे ते कशासाठी वापरतात, जेव्हा तुम्हाला काय करायचं आहे 5 आणि 3 आणि 5 मधले कॅरेक्टर पाहिजेत, तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून ते 5व्या कॅरेक्टरच्या मधले पाहिजे, त्यावेळी का तुम्ही त्यासाठी फंक्शन कुठलं वापरतात, SUBSTRING पूर्ण वर्ड आहे स्ट्रिंगचा. हे कधी वापरतात, जर या दोन्ही मधले कॅरेक्टर पाहिजे असतील, म्हणजे तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून ते 5व्या कॅरेक्टर, म्हणजे इथं किती कॅरेक्टर, 3 आणि 4च येणार आहे. ओके, इथं सांगितलं का त्यांनी की मला टोटल कॅरेक्टर किती पाहिजेत, 5 पाहिजेत, पण कुठून सुरुवात करायची, तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून, म्हणजे तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून पुढचे 5 म्हणजे तिसरं, चौथं, 5वं, 6वं आणि 7वं हे कॅरेक्टर्स मला पाहिजेत स्ट्रिंगमधले. म्हणजे मी एंटर करताना हे नक्की आहे की माझी स्ट्रिंग ही मोर दॅन 9 कॅरेक्टर्स पाहिजे, हे लक्षात घ्या. ओके, आपण करू ती 9पेक्षा जास्त करू आपण, काय अडचण नाही आहे. बघा एस डॉट सबस्ट्रिंग, आणि इथं मी काय करणार आहे, मला कुठून सुरुवात करायची आहे, 3 पासून करायची, आणि कुठंपर्यंत घ्यायचं, मला 5 कॅरेक्टरपर्यंत घ्यायचं, म्हणजे 3 सुरुवात होणार आहे आणि 5 कॅरेक्टरपासून पुढचे 5 कॅरेक्टर्स मला SUBSTR मधले पाहिजेत. म्हणून 3 आणि 5 इथं लिहिलं मी. आता मी म्हणेन द कॅरेक्टर्स, असं म्हणेन मी कॅरेक्टर्स फ्रॉम, असं म्हणून मी द 5 कॅरेक्टर्स असं म्हणतो मी, द 5 कॅरेक्टर्स फ्रॉम 3rd कॅरेक्टर. ओके, आर असं म्हणूया, आणि काय करूया आपण इथं SB नावाची स्ट्रिंग इथं कॉल करूया आपण. थोडंसं बघा मी सेव्ह करतो हा कोड, आणि काय होतं हे बघूया आपण. SUBS.HTML सबस्ट्रिंगसाठी घेतला मी तो कोड, आणि SUBS मला रन करायचे आहे. SUBS हा रन केला, डिस्प्ले बटन आलं माझ्याकडं, यस बघा, कारण मी तो बटनचं नाव बदललेलं नाही. डिस्प्ले क्लिक करा, बघा मी क्लिक नाही केलं, वरती नेलं, बघा मी क्लिक करत नाही, मी फक्त माऊस पॉईंट ह्याच्यावर नेतो, ऑटोमॅटिक काय आलं, प्रॉम्प्ट बॉक्स आला. आता इथं मी काय टाईप करतो आहे, INFORMATION इन्फॉर्मेशन वर टाईप केला. काय टाईप केलं, इन्फॉर्मेशन. आता इन्फॉर्मेशनमध्ये किती कॅरेक्टर्स आहे, 11 आहेत ना टोटल, मी मग तुम्हाला काउंट केली होती ना, INFO 4, RAMT 4 4 8 आणि 3 11. ह्याच्यात मला काय 3rd कॅरेक्टर, आता 3rd कॅरेक्टर कोणतं आहे हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे, कारण इन्फॉर्मेशनमधला जो आय हा कॅरेक्टर आहे, पहिला आला कॅरेक्टर, त्याचे इंडेक्स 0 असतो, एनचा काय येणार आहे 1 येणार आहे, एफचा काय येणार आहे 2 येणार आहे, आणि ओचा काय येणार आहे 3rd, म्हणजे ओ पासून पुढचे 5 कॅरेक्टर्स म्हणजे ORMAT एवढं मला मिळणार, बरोबर. म्हणजे ओ का सुरुवात होते, कारण तिसऱ्या नंबरच्या कॅरेक्टरपासून केली आहे. तिसऱ्या नंबरचं कॅरेक्टर म्हणजे एफ नाही, तुम्ही म्हणाल आय पहिलं, एन दुसरं आणि एफ तिसरं, असं नाही. एफचा इंडेक्स किती आहे, तो इंडेक्स म्हणजे थोडक्यात काय पोझिशन, तिसरी पोझिशन कोणाची आहे तर ओ पासून आहे, ORMAT असं यायला पाहिजे. ओकेला क्लिक करा, बघा ORMAT आलं. ओके, हे कुणामुळं आलं, OMART कुणामुळं आलं, तर तुम्ही काय केलं कोडमध्ये तिसऱ्या कॅरेक्टरपासून काय केलं 5व्या कॅरेक्टर. तुम्ही म्हणलं इथं काय नाही, मी दुसऱ्या 2 नंबर कॅरेक्टर करतो, तर बघा मी 2 केलं, सेव्ह करतो कोड हा, आणि हाच कोड रिफ्रेश करतो. ओके, हाच कोड मी काय करतो, रिफ्रेश करतो. सीधी सेव्ह करतो आणि रिफ्रेश करतो. डिस्प्लेला क्लिक करा, आलं हे. क्लिक आहे नाही, फक्त माऊस पॉईंटर नाही, मी लिहितो INFORMATION. आता मला एफ पासून मिळेल, बघा FORMA 5 कॅरेक्टर्स आहेत का, FORMA आले 5, कळतं आहे. याला म्हणायचं कन्सेप्ट ऑफ काय, सबस्ट्रिंग. ओके, त्यामुळे SUBSTRING कधी वापरायचं आणि SUBSTR कधी वापरायचं हे डिपेंड्स अपॉन द गिवन क्वेश्चन. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो आहे, दोन्ही दिलेल्या कॅरेक्टरच्या मधले कॅरेक्टर पाहिजे असतील, म्हणजे 3 आणि 5 मधले, तर मात्र काय येणार, SUBSTRING येणार. आणि जर तुम्हाला सांगितलं असेल की मला स्पेसिफिक 5 कॅरेक्टर 6 कॅरेक्टर घ्यायचे आहेत आणि सुरुवात करून करायची आहे, सेकंडपासून करायचे आहे, तर मात्र तुम्ही SUBSTRच यूज करणार, SUBSTRING यूज करणार नाही. ओके, जर तुम्ही कोड बघितला तर कोडमध्ये जसं फारसं काही नाही आहे, फंक्शनाचं प्रीडिफाईन आहे, तेच कोड मी तुम्ही घेतलेलं आहे. होप सो की तुम्हाला हे कळालं असेल. जर काही डाऊट असतील तर तुम्ही मला चॅट करू शकता, लाईव्ह चॅट आपलं चालू आहे, त्या चॅट थ्रू मला कळेल तुम्हाला काय शंका आहेत का. ओके, पण पहिल्यापासून शेवटपर्यंत तुम्हाला
व्हिडिओ बघावंच ऐकावंच लागेल, तुम्हाला लाईव्ह लेक्चर बघावंच लागेल, तरच त्या गोष्टी तुम्हाला क्लिअर करतील. ओके, ठीक आहे. आता आपल्याला करायचं काय तर मोस्ट इम्पॉर्टंट लॉजिकल पार्ट आहे. इव्हेंट ड्रिव्हन प्रोग्राम टू डिस्प्ले टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन ॲक्सेप्टेड स्ट्रिंग. म्हणजे स्ट्रिंग ॲक्सेप्ट करायचे आणि त्याच्यातले वॉवेल्स सांगायचे किती आहेत. म्हणजे वॉवेल्स म्हणजे तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे AEIOU म्हणजे वॉवेल्स आहेत. आता एखादी स्ट्रिंग समजा इन्फॉर्मेशन ही स्ट्रिंग घेतली मी कन्सिडर काय की बाबा त्या स्ट्रिंगचं नाव काय INFORMATI ही स्ट्रिंग आहे आणि त्याच्यामध्ये वॉवेल्स किती आहेत रे टोटल. तर वॉवेल्स म्हणजे काय तर AEIOU पैकी कुठलं एखादं कॅरेक्टर आलं तर ते काय आलं वॉवेल. आता आय काय वॉवेल आहे 1 झालं, F काय वॉवेल आहे 2 झालं, परत A काय वॉवेल आहे 3 झालं, परत आय काय वॉवेल आहे 4. म्हणजे इन्फॉर्मेशनमध्ये किती सॉरी ओ पण आलं ना इथं परत, म्हणजे IOA 3 आय आणि ओ म्हणजे 5 झाले टोटल. म्हणजे इन्फॉर्मेशनमध्ये वॉवेल्स किती आहेत 5. आता हे मी इझिली फक्त ओरली सांगू शकतो की याच्यामध्ये 5 आहेत. मला स्ट्रिंगच माहीत नाही ना कुठली आहे ती, बरोबर ना, मला स्ट्रिंगच माहीत नाही. त्यामुळे एंटर स्ट्रिंग करायचं म्हणजे युजर जी टाकेल त्यातले वॉवेल्स सांगायचे. त्यामुळे इथं बाकी मी हे सगळं सेम ठेवतो आहे. ऑन माऊस ओव्हरच्या जे आउट करतो थोडंसं एक चेंज म्हणून घेतो मी, तुम्ही ऑन क्लिक घेऊ शकता. आहे असं बाकी ठेवतो. इथं फक्त एंटर स्ट्रिंग केली. तर मला काय करायचं आहे हा मोठा मॅटर आहे माझ्याकडे. काय मॅटर आहे माझ्याकडे तर मला एक लक्षात घ्या, इथं मला आय लागेल एल लागेल. ओके, आता एलमध्ये काय घेणार आहे मी तर ॲक्सेप्टेड जो स्ट्रिंग आहे एंटर द स्ट्रिंग केली त्याचं मी काय घेणार आहे लेंथ घेणार आहे. L = काय घेणार मी S.LENGTH लेंथ सेमीकोलन. लेंथ काढल्यानंतर लेंथ का काढायची आहे कारण मला सुरुवातपासून ते शेवटपर्यंत जायचं आहे. त्यामुळे मी काय करतो एक व्हेरिएबल घेतो लूप घेतो फॉर I = मी सुरुवात करणार आहे 0 पासून कारण मला माहिती आहे इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कॅरेक्टर काय तर 0 असतो. I शुड बी लेस दॅन काय I शुड बी लेस दॅन काय असणार आहे L असणार आहे कारण मला माहिती आहे सगळ्यात शेवटचा इंडेक्स हा L-1 असतो. लेंथ -1 असतं ना, तुम्हाला सांगितलं बघा. लेंथ एखाद्या स्ट्रिंगमधलं सगळ्यात शेवटच्या कॅरेक्टरचा इंडेक्स काय असतो L-1 असतो. मग तुम्ही असं करू शकता इथं I इज लेस दॅन इक्वल टू काय L-1 काय करणार तुम्ही L-1 करणार. हे सुद्धा चालेल पण गरज नाही कारण मी इथं इक्वल टू साईन काढलं की -1 काढू शकतो मी. आता ठीक आहे आपण असूया असंच ठेवूया आपण आणि पुढं जायचं म्हणजे I++ कारण आयची व्हॅल्यू 0 पासून मला कुठं न्यायची आहे शेवटच्या L-1 पर्यंत न्यायचं आहे. आणि इथं L लागतं म्हणून मला अगोदर मी काय काढलं त्याची लेंथ काढली लक्षात घ्या कारण मला पूर्ण स्ट्रिंग एक एक कॅरेक्टर घ्यायचे आहेत बाहेर काढायचे आहेत. ओके, आणि त्यानंतर मग त्याच्यातले वॉवेल शोधायचे. त्यासाठी मला लेंथ पाहिजे म्हणून मी लेंथ काढून घेतली कारण मला एक एक कॅरेक्टर घ्यायचं म्हणजे मला पहिल्या कॅरेक्टरपासून ते शेवटच्या कॅरेक्टर पण जावं लागेल. मग पहिल्या कॅरेक्टर मला कसं मिळणार आहे तर इंडेक्स मला मिळाला की मी कॅरेक्टर काढू शकतो. तर ते कॅरेक्टर कोणतं तर CH. आता इथे मी फक्त वरती काय करतो एक CH आणि CHC नावाचा एक व्हेरिएबल डिक्लेअर करतो. CHC म्हणजे काउंट किंवा इथे मी काय करतो VC करतो वॉवेल काउंट. VC = 0. सुरुवातीला काउंट किती असणार 0 असणार आहे. जर वॉवेल सापडलं तर ते वाढत जाईल 1 2 3 जेवढे वॉवेल सापडतील तेवढे मी VCचा काउंट काय करणार आहे वाढत जाणार आहे. तर मी आता CH काढतो. CH = कसं काढायचं आहे मला माहिती आहे. S ही माझी दिलेली स्ट्रिंग आहे. डॉट कॅरेक्टर काढण्यासाठी काय करतात कॅरेक्टर ॲट नावाचं फंक्शन वापरतात. म्हणून मी याचा डेमो पण दिलेला आहे. कॅरेक्टर ॲट कुणाचं कॅरेक्टर ॲट तर ith पोझिशनचं कारण मला माहिती आहे आय असं एकमेव व्हेरिएबल आहे या लूपमध्ये ज्याची व्हॅल्यू सुरुवात होणार आहे 0 पासून आणि जाणार आहे कुठंपर्यंत तर लेंथ -1 पर्यंत. म्हणजे जर मी बघितलं तर करार जर मी घेतलं तर करारमधलं मला पहिलं जेव्हा I 0 असणार आहे तेव्हा इथं काय असणार आहे CH = S.character at 0 पोझिशन. मग Sमध्ये काय कराड आहे. S = काय कराड म्हणजे ही स्ट्रिंग आहे ना. मी समजा असं कन्सिडर करा की ही स्ट्रिंग आहे माझी. सॉरी बघा इथं माझी स्ट्रिंग आहे कराड. म्हणजे आयची व्हॅल्यू 0 असणार आहे मग कराडची लेंथ किती होणार आहे 5. मग लेंथ किती येणार आहे इथं 5 येणार Lमध्ये. आता इथं व्हॅल्यू ऑफ L किती असणार आहे 5 म्हणजे 5 - 1 किती 4. म्हणजे हे नक्की की हा लूप 0 पासून 4 पर्यंत जाणार आहे. मग 0 म्हणजे कुठलं कॅरेक्टर असणार आहे K. 1 म्हणजे किती असणार आहे A. परत 2 म्हणजे किती असणार आहे R. परत 3 म्हणजे किती असणार आहे A आणि परत 4 म्हणजे काय असणार आहे D. ज्यावेळी आयची व्हॅल्यू 5 होईल त्यावेळी लूप काय होणार आहे बाहेर पडणार आहे आणि तेच मला पाहिजे की 0 to 4 पर्यंतच गेला पाहिजे. ओके, त्यासाठी मी हा माझा खटाटो. ओके, इथे मी केलेलं आहे कॅरेक्टर काढलं 0th पोझिशनचं. आता हे कॅरेक्टर मी मॅच करणार आहे कुणाबरोबर इफ. कसं करते बघा मी इथं थोडंसं इफ मी पुन्हा 2 वेळा कोड करते. इफ CH म्हणजे आलेलं कॅरेक्टर = सिंगल कोडमध्ये A आहे का बघा. किंवा म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आपल्याला शिकलो आहे आपण लॉजिकल ऑपरेटर्स. ओके, अँड आणि ऑर म्हणजे आयदर A असेल E असेल AEIOU पैकी कुठलंच असेल. मग मी इथं काय येणार CH = AE ऑर CH = I. मी हे काय करतो कंडिशन्स देतो लक्षात घ्या. हे कंडिशन का देतो आहे कारण मला माहिती आहे वॉवेल एकच नाही आहे कॅरेक्टर. वॉवेल AEIOU पैकी कुठलं पण नाही. त्यामुळे इथं मी काय केलं O केलं. ओके, आणि मग ऑर काय CH =
यू. ओके, यापैकी जर कुठलं एखादं कॅरेक्टरची व्हॅल्यू आली याच्यामध्ये, म्हणजे जे तुम्ही वर इथं कॅरेक्टर काढणार आहात त्या आयथ पोझिशनचं, आयथ पोझिशन म्हणजे 0 to 4 पर्यंत, त्यातलं जर एखादं सी एच व्हॅल्यू जर ए ई आय ओ यू पैकी असेल तर आणि तरच आय एम गोइंग टू इन्क्रीज काय सी एच, सॉरी माझा व्ही सी घेतला होता ना मी, व्ही सी इज इक्वल टू व्ही सी प्लस 1. म्हणजे मी काय करतो, काउंट वाढवतो आहे त्याचा, कोणाचा, तर त्या पर्टिक्युलर व्ही सीचा. कारण मला माहिती आहे व्ही सीचं काउंट मी काय केला 0 सेट केला आहे पहिला, तो काउंट वाढवला मी, आणि मग मी काय करतो आहे, हा माझा इफचा बॉडी काय करतो मी क्लोज करतो आहे. आता व्ही सी इज इक्वल टू व्ही सी प्लस 1 कधी होणार आहे रे, जर आलेलं कॅरेक्टर म्हणजे सी एचची व्हॅल्यू काय असणार आहे, ए आय ओ यू पैकी असेल तरच व्ही सीचा काउंट वाढेल, अदरवाईज तो वाढणार नाही. कारण त्यावेळी ते स्टेटमेंट एक्झिक्युशनमध्ये येणार नाही. कारण तुम्हाला माहिती आहे इफमध्ये ऑर असेल तर यापैकी कुठलं तरी एक कंडिशन सॅटिस्फाय व्हायलाच पाहिजे जर तुम्हाला व्ही सीचा काउंट वाढवायचा असेल तर. समजा नसेल, डब्ल्यू आलं तर या ब्लॉकमध्ये येणारच नाही, कुठं जाणार आहे, स्टेटमेंट आफ्टर द इफ, इफचं म्हणजे नेक्स्ट इटरेशन. म्हणजे इथं बघा आता करार जर असेल तर काय होणार, आयची व्हॅल्यू 0, 0 लेस दॅन 4 आहे का, कारण लेंथ 5 आली त्याची, 5 - 1 किती आहे 4 आहे, येस आलो आतमध्ये. झिरोच लेवल कॅरेक्टर कुठला आहे, के आहे, के कॅरेक्टर मॅच होतं का याच्यामध्ये, नाही होत, मग व्ही सी वाढणार का, नाही वाढणार. परत आय प्लस प्लस, आयची व्हॅल्यू किती होणार 1, 1 कॅरेक्टर कोणतं आहे, फर्स्ट इंडेक्सचा व ए आहे, आलं का ए, तर आहे सापडलं ए याच्यामध्ये, एचे म्हणजे 0 व्ही सी प्लस 1 म्हणजे 0 + 1 किती होणार 1 होणार. परत काय होणार, आय प्लस प्लस 2 होणार, 2 कुठला आहे, आर आहे, आर कॅरेक्टर याच्यामध्ये आहे का, नाही आहे, व्ही सी काउंट वाढणार का, नाही वाढणार. परत आय प्लस प्लस 3 होणार, 3ला काय ए आहे, ए सापडलं का याच्यामध्ये आहे ए, त्यामुळे व्ही सीचं काउंट परत वाढणार 1 + 1, पूर्वीचा 1 अधिक 1 किती झाले 2 झाले. पुन्हा काय होणार, डी होणार, डी आहे का याच्यामध्ये, नाही आहे, व्ही सी काउंट वाढणार का, नाही वाढणार. पुन्हा काय होणार, तुम्ही बाहेर पडणार, कारण डी नंतर तुमची इथं हे कंडिशन सॅटिस्फाय होणार. बाहेर पडल्यानंतर व्ही सीचा काउंट किती आहे, व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ व्ही सी, व्ही सीज व्हॅल्यू इज 2. सो आफ्टर द लूप यू कॅन स्पेसिफाय दॅट डॉक्युमेंट डॉट रायटलेन द टोटल TOTAL टोटल VOWLE वॉवेल्स आर किती असणार आहेत, तर इथं काउंट असेल व्ही सीचा. ओके, सो दिस इज द कोड और दिस इज द लॉजिक टू डिस्प्ले द टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स इन अ कोड इन अ गिवन स्ट्रिंग. बघा मी बाकी काही केलेलं नाही, सेव्ह करतो मी हे, आणि इथं मी करतो VOW.HTML आणि क्लिक ऑन सेव्ह बटन आणि रन करा तो VOWचा. तुम्हाला डिस्प्ले नावाचं बटन मिळेल. जस्ट मिनटं, बाय मिस्टेक आय हॅड टेक द जस्ट मी कॅन्सल करतो आहे थोडंसं 2 मिनटं. फाईन, आता मी काय करतो, फक्त माऊस पॉईंटवर गेला काय झालं का, नाही झालं. आता मी जेव्हा क्लिक करणार काय होते का, काहीच होत नाही बघा क्लिक झालं तर, कारण माझं इव्हेंट कुठला आहे, ऑन माऊस आउट आहे, त्यामुळे मी ह्या बटनच्या बाहेर मला घ्यावं लागेल माऊस, मग ते येईल बघा. आलं, आता मी करा टाईप करतो KRAD, ओकेला क्लिक करा. किती मिळाले, मग टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स आर किती आहे 2 मिळाले. पुन्हा रिफ्रेश करा, पुन्हा क्लिक करा, वेलकम टाईप करा, WELCOME. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे वेलकममध्ये किती आहेत बघा, 3 आहेत, ई आहे, ओ आहे आणि ई आहे. परत म्हणजे WE आहे, ई आहे, ओ आहे, म्हणजे 2 टाइम्स ई आणि ओ एकदा, म्हणजे किती झालं बघा, टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स आर 3. पुन्हा रिफ्रेश करा, मी पुन्हा क्लिक करतो, बाहेर घ्या सॉरी, हां वेलकम टू, आता मी WELCOME टू KARAD. आता मला माहिती आहे वेलकममध्ये 3, करारमधले 2, 5 आणि 2 मधला 1, म्हणजे किती झाले 6. ओकेला क्लिक करा, टोटल वॉवेल्स किती झाले 6 आले. सो इन दिस वे यू कॅन कॅल्क्युलेट द वॉवेल्स. इथं मी काही असं खूप काही लॉजिक वापरलेलं नाही आहे जास्त. मी काय केलं, फक्त एक VC नावाचं व्हॅल्यू घेतलं, ज्याचं व्हॅल्यू 0 केले. ओके, मला त्या स्ट्रिंगच्या पहिल्या कॅरेक्टरपासून ते शेवटच्या कॅरेक्टर पण जायचं आहे आणि त्याची व्हॅल्यू मला बाहेर काढायची आहे, म्हणजे की कॅरेक्टर काढायचं. म्हणून मी काय केलं, आयची व्हॅल्यू 0 स्टार्ट केली, लूप आय कुठं पण नेलं मी, लेंथ -1 पर्यंत, म्हणजे सगळ्यात शेवटच्या कॅरेक्टरपर्यंत. आणि जसजसं आयची व्हॅल्यू 0 पासून पुढे वाढत जाईल लेंथ -1 पर्यंत, तिथले कॅरेक्टर्स मी कॅरेक्टर ॲड फंक्शननी काढले आणि आलेले कॅरेक्टर मी काय करते AIOU बरोबर मॅच केले. जर मला सापडलं तर मी VCचं अकाउंट वापरलं आहे. ॲक्च्युली इथं बघा, इथं मला अजून लिहावं लागतं कंडिशन्स. मी Ctrl+C करतो आणि पुन्हा ऑर करतो आणि Ctrl+V करतो. थोडंसं बघा काय, तर हे मी डबल का घेतलं, तर काही वेळेला तुम्ही कॅपिटलमध्ये स्ट्रिंग टाकू शकता ना. ओके, जस्ट वेट हां, जसं मी हे फक्त सेव्ह करतो ॲज इट इज आणि मी याच कोडला रिफ्रेश करतो आणि क्लिक करतो आणि बाहेर घेतो, करा टाईप करतो कॅपिटलमध्ये KARAD. आता किती होते बघा, मला 2 मिळायला पाहिजेत ना, बघा मी ते का, तर टोटल वॉवेल्स आर 0 का, बघा काय चुकलं माझं, मी टाईप केलं वेलकम WELCOME कॅपिटलमध्ये, मला मिळायला पाहिजे होतं ना ते 3, नाही मिळत, 3 0 मिळतात. का मिळतात, कारण इथं जावास्क्रिप्ट केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज आहे आणि त्यामुळे काय होतं,
तर तुम्ही जे कॅपिटलमध्ये लिहिता त्यावेळेला तुम्हाला ते कॅपिटलमधल्या पण व्हॅल्यूज घ्याव्या लागतील. त्यामुळे मी तर काय करणार आहे, कॅपिटल ए पुन्हा ए कॅपिटल, ए ई कॅपिटल, परत आय कॅपिटल, ओ कॅपिटल आणि यू कॅपिटल. ओके, बाकी सगळं सेम. थोडंसं मी इकडे घेतो म्हणजे काय, ठीक आहे, बाकी सगळं सेमच आहे. फक्त मी कंडिशन वाढवल्या, कॅपिटलमध्ये पण घेतल्या. आता सेव्ह करा आणि हा कोड रिफ्रेश करा. क्लिक ऑन डिस्प्ले, बाहेर घ्या कारण तो आपण माऊस आउट घेतला आहे, कळत नाही, लगेच लक्षात येत नाही लवकर. कराड. आता क्लिक करा. आता तुम्हाला 2 मिळणार. टोटल मग वावेल सर 0 2, मग अशी 0 मिळत होते, आता 2 मिळाले. आता वेलकम टाईप करा, बाहेर घ्या. बघा क्लिक करून ओके मी इथे का तुम्हाला वावेल सर 3. ओके, सो द कोड फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रोग्राम टू कॅल्क्युलेट वॉवेल्स, हा कोड तुम्हाला थोडासा समजून घ्यावा लागेल. मी बऱ्यापैकी तुम्हाला समजून सांगितलेलं आहे. तुमचं कन्फ्युजन फक्त इथंच होईल की सरांनी व्ही सी का घेतलं, लेंथ का काढली, कॅरेक्टर ॲड का घेतलं. कारण का मला वॉवेल्स काढण्यासाठी मला प्रत्येक त्या स्ट्रिंगमधलं कॅरेक्टर्स घ्यावे लागतील, एक कॅरेक्टर. आणि कॅरेक्टर घेण्यासाठी माझ्याकडे कॅरेक्टर ॲड फंक्शन आहे स्ट्रिंगचं, पण त्याला व्हॅल्यू काय पास करायची, आपल्याला इंडेक्स पास करावं लागते. आता ही व्हॅल्यू जर मला माहीत असती, म्हणजे स्ट्रिंगच मला माहीत असते, तर मी त्यातलं बघितलं असतं. स्ट्रिंग समजा वेलकम आहे, फिक्स आहे, तर मला माहिती आहे त्याची लेंथ 7 आहे, तेव्हा मी तर 6 डायरेक्ट लिहिलं असतं, आय इज लेस इक्वल टू 6 लिहिलं असतं. ओके, आणि मग मी तो कोड लिहू शकलो असतो, पण मला स्ट्रिंगच माहीत नाही. म्हणून मी काय केलं, लेंथ काढली, लेंथ -1 पर्यंत गेलो आणि मग मी एक कॅरेक्टर घेतलं, एक कॅरेक्टर त्या AI बरोबर मॅच केलं, सापडलं तर VCचं अकाउंट वाढवला, नाहीतर मी पुढे गेलो आणि लूपच्या बाहेर, फॉर लूपच्या बाहेर मी काय केले, प्रिंट केले. ओके, सो दिस इज द कोड फॉर द सेम. ओके, सो आय होप की तुम्हाला हा कोड कळाला असेल. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला हा कोड तुमच्यासमोर ठेवतो आहे. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही व्हिडिओ पॉज करून तुम्ही हा घेऊ शकता किंवा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता व्हिडिओ पॉज करून, डिपेंड अपॉन यू. हा थोडासा आहे, पर त्याच्या खाली थोडासा आहे. सो दिस ऑल अबाउट द कन्सेप्ट ऑफ SOP रिगार्डिंग द जावास्क्रिप्ट. ओके, तर असे काही कोड्स तुम्हाला प्रोग्रामसाठी विचारले एक्झाममध्ये तुम्हाला विचारले जाऊ शकतात. त्यातला हा थोडासा लॉजिकल पार्टचा कोड आहे, बाकी सिम्पल आहे. ठीक आहे, आय होप की तुम्हाला सगळ्यांना हे कळालं असेल आजचं सेशन. जर काही डाऊट असतील तर तुम्ही मला विचारू शकता, नो इश्यू. ओके, फाईन, थँक्यू सो मच. आपलं लेक्चर उद्या आणि परवा 2 दिवस होणार नाही आहे. संडेला मी बघतो कसं होतं आहे, तुम्हाला मी मेसेज टाकेन ग्रुपवरती. ओके, ठीक आहे, थँक्यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ.